नमस्कार दर्शक बंधु, संप्रति ओडिशा रे चली डबल इंजिन सरकार। निर्वाचन समय रे राज्यर विकास और अस्मितार कथा कही शासन को आसीथिबा एई डबल इंजिन सरकार किंतु विकास क्षेत्र में आखि दृश्या पदक्षेप नहीं पारि नथिबा एबे चर्चार विषय होईछि। राज्य रे बहुमत हासिल करी सरकार को आसीथिबा बीजेपी आखि दृश्या उन्नति काम करि न पारिबा नै असंतोष मध्य कुहुलिबा आरंभ होईछि। राज्यर उपकूल अंचलरू आरंभ होई पश्चिमांचल पर्यंत असंतोष देखिबाकू मिलिछि। डबल इंजिन चालित सरकार रे पश्चिम ओडिशार विकास केते दूर होईछि ता नै स्वतंत्र आलोचना एबे कोमारे रहिछि कि पश्चिम ओडिशा विकास परिषद। उपस्थापना करुछि मो तपन कुमार साहू। विशेषकर पश्चिम ओडिशावासी विकासर भूगोल देखिबार असमर्थ होबारु पश्चिमांचल को स्वतंत्र राज्य करने दाबी मध्य उठिथिला। एथि सहित उपकूल ओडिशा रे थिबा गुरुत्वपूर्ण कार्यालयर समांतर कार्यालय पाई पश्चिम ओडिशा जनसाधारण दाबी मध्य उठाइथिले। तेबे तत्कालीन नवीन सरकार पश्चिम ओडिशावासी को संतुष्ट करिबा पाई पश्चिम ओडिशा विकास परिषद बा वेस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल कहबाकू गले WODC पुनर्गठन कले। एथि सहित पश्चिम ओडिशार विकास पाई विभिन्न पदक्षेप मध्य नियागला। तेबे ए परिषद कौन? यह कौन सरकारी संस्था? हाँ आज्ञा, पश्चिम ओडिशा विकास परिषद, इंग्राजी रे वेस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल बा WODC। पश्चिम ओडिशार 11टी जिलार विकास त्वरान्वित करने पाई ओडिशा सरकार द्वारा गठित स्वतंत्र एक परिषद। यार कार्यालय राजधानी भुवनेश्वर रे रहिछि। अन्य पक्षरे पश्चिम ओडिशार विकास भुवनेश्वर नियंत्रण हेबा नै पश्चिम ओडिशा जनसाधारण सरकार सेमानकु भंडाउचंती बोली अभियोग मध्य उठाइचंती। बलांगीर, सोनपुर बा सुवर्णपुर, बौद्ध, देवगढ़, बरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, कलाहांडी, नुआपड़ा, सुंदरगढ़ आदि जिला मानक सहित अनुगुलर 8 मल्लिक सब डिविजन अपेक्षाकृत कम अग्रसर थिबारु विकास धारारे सामंजस्य आनिबा पाई राज्य सरकार पश्चिम ओडिशा विकास परिषद गठन करथिले। समुदाय 89टी ब्लॉक यार अधीन रे रहिछि। पीसी घड़ई कमिटी 1994 मतरे एथि मध्यरु 34टी ब्लॉक अति पछुआ, 25टी पछुआ, 25टी विकास उन्मुखी एवं 5टी विकसित ब्लॉक। WODC आईन 1998 अनुसार 1998 मसीहा नवेम्बर 11 तारिख रे यही परिषद गठित होइथिला। WODC आईन 2000 अनुसार 2000 मसीहा नवेम्बर 5 तारिख रे यार पुनर्गठन होइथिला। एथिरे यही विकास परिषद अंचलर विभिन्न लोक प्रतिनिधि समेत विषय विशेषज्ञ माने सदस्य रही थांती। पश्चिम ओडिशा विकास परिषद WODC 2001 एवं 2003 रो ओडिशा आईन 8 एवं 14 अनुजाई संशोधित पश्चिम ओडिशा विकास परिषद। यही परिषद 2000 अनुजाई यथाक्रमे पश्चिम ओडिशार 10 जिला एवं अनुगुल जिलार गोटे सब डिविजन मध्य बास करुथिबा लोकंकर त्वरान्वित विकास
ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ପରିଷଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଇନ ପରିଷଦକୁ WODC ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ଶିକ୍ଷାଗତ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳରେ 36ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ 6ଟି ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ 8 ମଲ୍ଲିକ ସବଡିଭିଜନର 89ଟି ବ୍ଲକ ରହିଛି। ପରିଷଦରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ 26 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। WODCର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଅଟନ୍ତି। ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଂଶିକ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ 2 ଜଣ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ 11 ଜଣ ବିଧାୟକ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପରିଷଦକୁ ମନୋନୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଯୋଜନା, ଅର୍ଥ ଏବଂ ହିସାବ, ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ, ସମାଜସେବା, ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ଜଳସେଚନ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବନୀକରଣ, ଖଣି, ଲୋକକାର୍ଯ୍ୟ, ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଥିବା 10 ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ସରକାର ପରିଷଦକୁ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି। ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗୀୟ କମିଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବଲପୁରର RDC ମଧ୍ୟ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ। ସମ୍ପ୍ରତି RDC ସାଉଥ ଡିଭିଜନକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଷଦକୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପରିଷଦକୁ ପାଣ୍ଠି କୋଉଠୁ ଆସେ? ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପରିଷଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 84,000 କୋଟିରୁ ଏହି ପରିଷଦକୁ ସରକାର ବର୍ଷକୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥ ପୁନର୍ବାର ପରିଷଦ ଏହା ଅଧୀନ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠି ନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିଷଦ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟୟବରାଦ କରନ୍ତି ସେଥିରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ଲାଗି ପରିଷଦ ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। 2016 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପରିଷଦ ସମୁଦାୟ 26,220ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 1,148 କୋଟି 87 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସହାୟତା ଅନୁଦାନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପରିଷଦ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ପରିଷଦ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସହାୟତା ଅନୁଦାନ ପାଇଛି। ମୋଟ ସହାୟତା ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ରେ ଯଥାକ୍ରମେ 295 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 105 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଦାନ ଭାବରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ WODC ଦ୍ୱାରା GIM ଭାବେ 2,508 କୋଟି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। 2023 ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା WODC ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳରେ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 2,104 କୋଟି 74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 42,820 ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 37,445 ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ 5,375 ପ୍ରକଳ୍ପ
ପ୍ରଗତିରେ ଅଛି। 1634.25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ୟୁସି ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଏଜିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶର ଏକ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପରିଷଦ ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ମାନବ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି କରି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ତଳସ୍ତରରେ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ସମେତ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ପରିଷଦ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ, କୃଷି ବିକାଶ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ, ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ, LIP ସ୍ଥାପନ, ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା, ନଳକୂପ ଖନନ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଏକ ତିକ୍ତ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏହି ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବା ଅଯୁକ୍ତିକର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନ କରିବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଏହା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହୋଇପାରେ। ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜନେତାମାନେ ମତଭେଦ ଭୁଲି ଏ ଦିଗରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲଙ୍କ 2009 ରିପୋର୍ଟରେ କୋରାପୁଟ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଯାହା କେବିକେ ନାମରେ ପରିଚିତ, ତାହା ଅତି ଦରିଦ୍ରତମ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି CAG ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ସୁଧୁରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। କେବିକେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାର 20% ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର 87% ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି CAG ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଯେ ଶୋଚନୀୟ ଏକଥା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅନାହାର ଓ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ପ୍ରବାସ ଗମନ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହୋଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ଗରିବମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ, ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଏଭଳିକି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭେଜାଲ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା। ତେବେ ସେଠାକାର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ସରକାର ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହିସବୁ ଦୟନୀୟ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 3,56,000 ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ 2 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ 50%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ
ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିଭଳି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର 5% ଜମି ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଓ 3 ଭାଗ ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଅଛି। ସେହି ଜମିରେ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେବ କେମିତି? ବହୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ 1996 ମସିହାରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ସେତେବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ନାଗରିକ କମିଟି, କୋଶଳ କ୍ରାନ୍ତି ଦଳ, ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ସଂଗଠନ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏସବୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିରୁକ୍ତ ବେଦନା ଭଳି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦରେ ମୋଟ 11ଟି ଜିଲ୍ଲା ସାମିଲ ରହିଥିଲା ବେଳେ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ 12,928ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ 1,682ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଭାବେ ତପିରାମ ମାଝୀ WODCର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କାମ କାହିଁ? ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ତତ୍କାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସମୟରେ 63ତମ ବୈଠକରେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିସହିତ ଅଧାରେ ଅଟକି ରହିଥିବା 893ଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଓ ଖୋଲା ମଣ୍ଡପ ନିମନ୍ତେ 74 କୋଟି 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ସେହିଭଳି 2023 ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରୁ 2024 ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 128 କୋଟି 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 1767ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଗୁଳରେ 31ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 184 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ 191ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 990 ଲକ୍ଷ 88 ହଜାର ଟଙ୍କା, ବରଗଡ଼ ପାଇଁ 165ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ 1,553 ଲକ୍ଷ 54 ହଜାର ଟଙ୍କା, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 139ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 926 ଲକ୍ଷ 65 ହଜାର ଟଙ୍କା, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 28ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ 461 ଲକ୍ଷ 35 ହଜାର ଟଙ୍କା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 113ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ 872 ଲକ୍ଷ 52 ହଜାର ଟଙ୍କା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 266ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 1,883 ଲକ୍ଷ 61 ହଜାର ଟଙ୍କା, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 114ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ବାବଦରେ 694 ଲକ୍ଷ 93 ହଜାର ଟଙ୍କା, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 163ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ବାବଦରେ 1,311 ଲକ୍ଷ 54 ହଜାର ଟଙ୍କା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 129ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ 1,964 ଲକ୍ଷ 61 ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 368ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 1,972 ଲକ୍ଷ 97 ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୋଟ 1,767ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ
12,821,60,000 ଟଙ୍କା ଆକଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 11,781,29,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ଏକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2021-22 ପାଇଁ 225 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 2022-23 ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ହୋଇଥିଲା। 2023-24 ପାଇଁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 2024-25 ପାଇଁ 520 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଇଁ 2025-26 କ୍ଷମା କରିବେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ହୋଇଛି ତାହା ଶ୍ଵେତପତ୍ର ପତ୍ର ଜାହିର କରିପାରିବେ କି ସରକାର? ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ ଦେବଗଡ଼, ବରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ডিগ্রি কিংবা ডিপ্লোমা ক্ষেত্রে সিভিল ইঞ্জিনিয়র এসহিত অবসরপ্রাপ্ত সহকারী যন্ত্রী নিমন্তে নিযুক্তি বাহারিছি। কিন্তু পশ্চিম ওড়িশার বিকাশ পাই আউ কি প্রকল্পর আবশ্যকতা আছে সে নেই মোহন সরকার কৌশি ব্যবস্থা করে না তা আমি কৌনু এই পশ্চিম ওড়িশার জনসাধারণ মানে অভিযোগ উঠাইছেন। হেলে চলিত আর্থিক বর্ষ পাই পশ্চিম ওড়িশা বিকাশ পরিষদ পাই কৌশি আখিদৃশিয়া বিকাশ দেখা মিলি নথিবা মধ্য চর্চা হচ্ছে। গত 1.5 বর্ষ ধরি ওড়িশার ডবল ইঞ্জিন সরকার শাসন করুলে মধ্য বিকাশর ট্রেন গতি ধিমেই যাইছি বলি চারিআডে এবে আলোচনা ହେଉଛି। যদি রাজ্যর বিকাশ চাহুতাନ୍ତି सरकार जदि केवल उपकूल ओडिशा नुहे, उत्तर ओडिशा नुहे, पश्चिम ओडिशार भी विकास चाहुताନ୍ତି तेबे तुरंत एथिप्रति ध्यान देवार आवश्यकता अछि बोली साधारण रे दाबी होउछि। आसंतु देखिबा एही दाबी गुडी को सरकार केबे पूरण करूछंती। खूब शीघ्र मु आसीबी आउ एक कार्यक्रम को नहीं रहुछि। नमस्कार।